system of linear equations in the last class. So a group of first degree equations here it is given, and for that you are going to verify whether the solution exists or not. Indirectly you can say that whether it is consistent or not. So for that, the given system of equations completely you are representing in the matrix form, like Ax equal to B, and then you are using a specific procedure. That means you are creating one augmented matrix and you are applying only the row operations to convert into echelon form. Once it is converted, then directly we have the three important cases. You are calculating the ranks of A and the augmented matrix A by B. If rank of A equal to rank of A by B equal to number of variables, then you can say that it is consistent, exist only unique solution. And if rank of A equal to rank of A by B, which is less than the number of variables, in that case also it is consistent, but there exist many number of solutions. Many means it is infinite number of solutions. And coming to third case, if rank of A not equal to rank of A by B, in that case the given system of equations is inconsistent. Inconsistent means it is not consistent, solution does not exist. So these are the three important cases whenever you look onto the system of linear equations. And remember, if capital B that is not equal to 0, అంటే రైట్ సైడ్ లో కనుక మనకి ఎగ్జిస్ట్ అయ్యేది ఉంటే దట్ టైప్ ఆఫ్ సిస్టమ్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్స్ వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ నాన్ హోమోజీనియస్. ఇఫ్ ఆల్ ద రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ వాల్యూస్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0, యూ కాల్ ఇట్ యాజ్ హోమోజీనియస్ అన్నారు. ఇది లాస్ట్ క్లాస్లో మనం చేసింది. మీకు ఒక 2 ప్రాబ్లమ్స్ హోంవర్క్ కూడా ఇచ్చాను. ఇక్కడ హోంవర్క్ ఏంటి అని అంటే రెండిటికి మీరు క్యాలిక్యులేషన్ చేస్తారు. అఫ్ కోర్స్ నేను ఏవైతే ఇచ్చిన ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయో బోత్ ఆర్ కన్సిస్టెంట్ and equal to number of variables, so you can say that it is there exists unique solution. Rank of A equal to 3, rank of A by B is also equal to 3. ఇది మనం లాస్ట్ క్లాస్ లో ఇచ్చిన 2 ప్రాబ్లమ్స్ కి హోంవర్క్. ఇది అది ఆన్సర్స్. అవి జస్ట్ మీరు క్యాలిక్యులేషన్ చేస్తే ఎకలన్ ఫామ్ వచ్చిందా లేదా చూడండి, దాన్ని బట్టేసి మనకు ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. నౌ లెట్ us have the next continuation problem. Rajeshwari, shall I start the problem? Yes, sir. Continue. Right. Now you take the next continuation problem, and this was given several times in the previous examination paper. The most important one. Write down the first next continuation problem. The next problem. Find the value of lambda for which the system of equations for which the system of equations 3x minus y plus 4z it is equal to 3, x plus 2y minus 3z that is equal to minus 2, 6x plus 5y plus lambda z that is equal to minus 3 will have infinite number of solutions. So this is about your problem. You just look onto your given problem asking to calculate the value of lambda for which the given system of equations అని ఒక 3 ఈక్వేషన్స్ ఇచ్చారు. ఆ 3 ఈక్వేషన్స్ ఎట్లా ఉంటాయి అని అంటే విల్ హ్యావ్ ఇన్ఫినైట్ నెంబర్ ఆఫ్ సొల్యూషన్స్ అన్నారు. మనకి ఆ 3 కేసెస్ ఐడియా ఉండాలి. ఇన్ఫినైట్ నెంబర్ ఆఫ్ సొల్యూషన్స్ వీ కెన్ ఆల్సో కాల్ ఇట్ యాజ్ మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ సొల్యూషన్స్ అంటారు.
So when do you say that many number of solutions exist? Only the thing is rank of A equal to rank of A by B, which is less than number of variables. అట్లా అయినప్పుడు మాత్రమే ఇన్ఫినైట్ నెంబర్ ఆఫ్ సొల్యూషన్స్ వస్తాయి. సో ఆ కండిషన్ని బేస్ చేసుకుంటూ యు ఆర్ క్యాలిక్యులేటింగ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ లాంబ్డా. సో ఇండైరెక్ట్లీ you are using the second case in order to find out the lambda value. So first you represent in the matrix notations. Solution lo raseyandi. Solution lo representing the given system of linear equations, representing the given system of linear equations, representing the given system of linear equations in the matrices, comma, next line lo A equal to, so I'm writing coefficient matrix, your first equation 3 minus 1 4, second equation 1 2 minus 3, third equation 6 5, and here it is lambda. So they have given this is coefficient matrix. Next you are writing x variables matrix. So whatever may be the variables are there in the given equations, you write down as a column matrix x, y, z. Next you are going for capital B. It is right hand side matrix. Only the right sides write down in the column matrix 3 minus 2, and here it is minus 3. So therefore the complete system of equations you can write it as Ax equal to B. Now based on this matrix notations, now you are entering into augmented matrix. So I am entering here same procedure మనం last class లో ఎలా అయితే చేసామో, consider A by B equal to, so you are creating the augmented matrix. So A matrix 3 minus 1 4 1 2 minus 3 6 5, and here it is lambda. So this is separated with, that means augmented with B matrix 3 minus 2 minus 3. ఇప్పుడు మనకి లాస్ట్ క్లాస్ కి సంబంధించిన ఐడియా రావాలి. ఏం చేస్తారు, ఇట్ షుడ్ బి కన్వర్టెడ్ ఇంటూ ఎకలన్ ఫామ్. ఎకలన్ ఫామ్ అంటే ఏం చేయాలి అని అంటే, మీరు ఫస్ట్ దాన్ని యూజ్ చేసుకుంటూ మిగతా వాటిని జీరో చేయాలి. కానీ ఎప్పుడైనా కానీ ఫస్ట్ ఎట్లా ఉండాలంటే 1 ఉండేటట్టుగా చేస్తేనే మనకి ఈజీ అవుతుంది. ఇక్కడ 1 అనేది ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ లేదు, 3 ఉంది. ఆ కాలంలో ఇంకెక్కడన్నా ఉందా అంటే ఇక్కడ సెకండ్ రోలో కనబడుతుంది. కాబట్టి బెటర్ నేను ఏం చేస్తాను అంటే ఐఎమ్ జస్ట్ ఇంటర్చేంజింగ్ R1 అండ్ R2. ఎందుకంటే 1 ఉంటే మనకి ఈజీగా మల్టిప్లై చేయొచ్చు. సో ఐఎమ్ ఇంటర్చేంజింగ్ అండ్ R1 and R2 so that you are going to get a new matrix like this. Second row ni mundu rayandi 1 2 minus 3, right side kuda munduku vastundi minus 2. Next 3 minus 1 4, and here it is 3. Next 6 5 lambda, here it is minus 3. So just you are separating with a dotted line. Now using the first element, you need to convert the remaining elements of the first column to 0. ముందు ఫస్ట్ కాలమ్ ను మాత్రమే 0 చేయండి. సో ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ యూజ్ చేయాలి కాబట్టి I can write R2. This is I am modifying R2 minus 3 R1. ఫస్ట్ రోనే యూజ్ చేస్తున్నారు. Similarly R3, it is R3 minus 6 R1. So based on that I am going to get only ఫస్ట్ కాలమ్ ను మాత్రమే చూడండి. ఈ ఫస్ట్ రో యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా ఉంది 1 2 minus 3, and here it is minus 2. Second row minus 3 into first row. So 3 minus 3, you are getting the answer is 0. Minus 1 ఇక్కడ ఆపరేషన్ రాయండి, minus 1 R2 minus 3 into R1 అంటే ఎంత, ఫస్ట్ రోలో ఎలిమెంట్ ఎంత. సో minus 1 minus 6, it becomes minus 7. So that you are going to write down, it is minus 7. And coming to the next value, R2 element 4 minus 3 into R1 element and minus 3. So 4 plus 9 అన్నప్పుడు మనకు వచ్చేది ఏంటి అని అంటే 4 plus 9 అంతే కదమ్మా.
4 plus 9. Yes, It sir. is 13. 13. So 13. అట్లాగే నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్ ఉంది. ఇట్ ఈస్ 3 minus 3 into R1. R1 అంటే -2. So 3 plus 6. So that you are getting the answer is అంతేనా? Yes, sir. 3 plus 6 is 9. And 9. coming to third row కి రండి. ఈ థర్డ్ రోలో R3 minus 6R1 అంటే 6 minus 6 అంటే 0. 5 minus 12. 5 minus 12 అంటే మళ్ళీ -7. అట్లాగే నెక్స్ట్ది ఇట్ ఈస్ అక్కడ లాంబ్డా అలాగే ఉంటుంది. సో R3 అంటే లాంబ్డా -6 ఇంటూ R1 అంటే దానికి సంబంధించింది -3 ఉంది. అంటే లాంబ్డా ప్లస్, ఎందుకంటే లాంబ్డా వాల్యూ మనకు తెలియదు కాబట్టి సో లాంబ్డా ప్లస్ 18 అట్లాగే రాస్తారు. అట్లాగే -3 -6 ఇంటూ R1 అంటే -2. సో ఇట్ ఈస్ 12 -3 ప్లస్ 12 అండి. అంటే ఇట్స్ ఆన్సర్ ఇస్ 9. సో జస్ట్ అక్కడ ఏదైతే రాశారో అదే ఆపరేషన్. లాంబ్డా వాల్యూ తెలియదు కాబట్టి ఆ లాంబ్డాని అలాగే ఉంచేసి దాన్ని సింప్లిఫై చేస్తారు. అవర్ నెక్స్ట్ ప్రాబ్లమ్ ఇస్ వన్స్ ద రిమైనింగ్ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ కాలమ్ ఇస్ 0, you try to increase the number of zeros in the second row and third row. ఓన్లీగా ఫస్ట్ రో చూడకండి, సెకండ్ అండ్ థర్డ్ రోలో ఇంకా ఏమన్నా జీరోస్ ఇంప్రూవ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయా అని చూడండి. నేను ఏం చేస్తానంటే ఒకసారి సెకండ్ రోని చూడండి, ఈ థర్డ్ రోని చూడండి. ఇక్కడ ఆల్మోస్ట్ -7 సేమ్ ఉంది కాబట్టి నేను ముందు నెంబర్ ఆఫ్ జీరోస్ ఇంక్రీజ్ కావాలి కాబట్టి నేను ఏం చేస్తానంటే R3 తీసుకుంటున్నాను. సో ఐఎమ్ జస్ట్ రైటింగ్ R3. ఇక్కడ -7 రెండు సేమ్ ఉన్నాయి కాబట్టి R3 మైనస్ నేను R2 అని రాస్తాను. అప్పుడు ఏమవుతుంది, మనకి సేమ్ ఉన్నాయి కాబట్టి 0 అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. సో 1 2 -3 -2 R3 అంటే ఇక్కడ సెకండ్ రో అలాగే ఉంది -7 13 అండ్ హియర్ ఇట్ ఈస్ 9. ఇప్పుడు థర్డ్ రో మైనస్ సెకండ్ రో చూడండి, అంటే 0 -0 0 -7 -7 అంటే మళ్ళీ 0. ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే లాంబ్డా ప్లస్ 18 అంటే R3 మైనస్ R2 అంటే ఏంటి 13. సో లాంబ్డా ప్లస్ 18 - 13 అంటే మనకి లాంబ్డా ప్లస్ 5 అన్నట్టుగా వస్తుంది. అలాగే 9 - 9 అంటే ఇది 0. సో ఇది ఇంకా ఏమన్నా ఛాన్సెస్ ఉన్నాయా నెంబర్ ఆఫ్ జీరోస్ ని ఇంక్రీజ్ చేయడానికి అని చూడండి. ఎనీ అదర్ ఛాన్స్ టు ఇంక్రీజ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ జీరోస్? సో ఇక్కడ థర్డ్ రోలో అంటే మనకి ఇక్కడ లాంబ్డా ఉంది కాబట్టి దాన్ని మనం ఏమనలేం. ఇంకా ఏమన్నా ఛాన్స్ ఉందా అని అంటే సో ఇక్కడ ఎక్కడ మనకు జీరో చేసే ఛాన్స్ అయితే లేదు. వచ్చిన జీరోస్ మళ్ళీ చేంజ్ కాకూడదు. సో ఈజ్ దర్ ఎనీ ఛాన్స్ టు కన్వర్ట్ ఇంటూ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ జీరోస్? ఏం లేదు కదమ్మా. ఇప్పుడు ఒక్కసారి లాస్ట్ కు చూడండి. ఈజ్ ఇట్ ఇన్ ద ఎకలన్ ఫామ్? ఈ లాస్ట్ కి వచ్చిన తర్వాత అది ఎకలన్ ఫామ్ లో ఉందా చూడండి. ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ నాన్ జీరో, 0 రోస్ అయితే లేవు. పోనీ నంబర్ ఆఫ్ జీరోస్ ఇన్ ఏ రో, ఈజ్ ఇట్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు నంబర్ ఆఫ్ జీరోస్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ రో? ఎస్. సో థర్డ్ ప్రాపర్టీ కూడా మనకు సాటిస్ఫై అవుతుంది. సో ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద ఎకలన్ ఫామ్. ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద ఎకలన్ ఫామ్. సో ఇప్పుడు మన ప్రాబ్లం ఏంటి అని అంటే వీ నీడ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ద వాల్యూ ఆఫ్ లాంబ్డా. మరి లాంబ్డా వాల్యూ రావాలంటే వాళ్ళు అక్కడ ప్రాబ్లంలో కండిషన్ ఏమి ఇచ్చారు చెప్పండి. యు ఆర్ క్యాలిక్యులేటింగ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ లాంబ్డా ఫర్ విచ్ ద గివెన్ సిస్టమ్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్స్ విల్ హ్యావ్ ఇన్ఫినైట్ నెంబర్ ఆఫ్ సొల్యూషన్స్ అన్నారు. ఇప్పుడు చెప్పండి ఇన్ఫినైట్ నెంబర్ ఆఫ్ సొల్యూషన్స్ ఎప్పుడు వస్తాయి? సో టు గెట్ infinite or I can say that many infinite number of solutions చెప్పండి అమ్మా ఎప్పుడు వస్తుంది ఇన్ఫినైట్ నెంబర్ ఆఫ్ సొల్యూషన్స్ అనేది? ర్యాంక్ ఆఫ్ ఏ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ర్యాంక్ ఆఫ్ ఏ బై బి దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు అంటారా లెస్ దెన్ అంటారా? మనకి మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ సొల్యూషన్స్. సో ఇట్ ఈస్ లెస్ దాన్ నంబర్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్ కావాలి. ఒక్కసారి నాకు చెప్పండి అమ్మా, ర్యాంక్ ఆఫ్ ఏ పక్క పెట్టండి, ర్యాంక్ ఆఫ్ ఏ బై బి పక్క పెట్టండి. నంబర్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? హౌ మెనీ వేరియబుల్స్ ఆర్ దే? సో ఇక్కడ మనకి నెంబర్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్ నేను ఏమని రాస్తానంటే 3 అని రాస్తాను. అంటే మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసే ర్యాంక్ ఆఫ్ ఏ బై బి రెండు
3 కంటే తక్కువ ఉండాలి. 3 కంటే తక్కువ ఉండాలి అని అంటే ఒక్కసారి మనకి ఇచ్చిన దాన్ని చూడండి. ఇప్పుడు లాస్ట్కి వచ్చిన ఎకలన్ ఫామ్లో ఇది ఏ మ్యాట్రిక్స్ అమ్మా, ఇది ఏ మ్యాట్రిక్స్. ఈ ఏ మ్యాట్రిక్స్లో ఇప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారు అని అంటే ర్యాంక్ ఆఫ్ ఏ ఎంత ఉన్నదన్న చూడండి. ర్యాంక్ ఆఫ్ ఏ ఎంత ఉన్నది అని అంటే యు ఆర్ ఫోకసింగ్ ఆన్ ఓన్లీ నంబర్ ఆఫ్ నాన్ జీరో రోస్ రావాలి. నంబర్ ఆఫ్ నాన్ జీరో రోస్ ఎన్ని ఉన్నాయి మనకు? ఫస్ట్ది నాన్ జీరో రో, సెకండ్ది కూడా నాన్ జీరో రో, థర్డ్ది కూడా మీరు నాన్ జీరో రో అనాలి అని అంటే ఈ లాంబ్డా ప్లస్ 5 అనేది కూడా నాన్ జీరో అయితేనే అది నాన్ జీరో రో అవుతుంది. సపోజ్ ఇక్కడ నేను ఈ లాంబ్డా ప్లస్ 5 అనేది 0 అన్నాను అనుకోండి, ఆన్సర్ ఏమవుతుంది? ఈ లాంబ్డా ప్లస్ 5 ఈ వాల్యూ ఉంది కదా, ఈ వాల్యూని ఒకవేళ నేను 0 అనుకున్నాను, ఇప్పుడు అనుకుంటే ఏమవుతుంది చూడండి. ఇఫ్ లాంబ్డా ప్లస్ 5 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, అప్పుడు ఏమవుతుంది? ర్యాంక్ ఆఫ్ ఏ ఈక్వల్ ఎంత అవుతుంది చెప్పండి? అంటే మనకి లాస్ట్ది 0 అయింది అనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుంది అని అంటే నంబర్ ఆఫ్ నాన్ జీరో రోస్ అని అంటే ఓన్లీ ఏనే చూస్తున్నాం. ఏనే చూసినప్పుడు లాస్ట్ది 0 అయింది కాబట్టి నాన్ జీరో రోస్ ఓన్లీ 2 ఉన్నాయి. సో ఇక్కడ నంబర్ ఆఫ్ నాన్ జీరో రోస్, నంబర్ ఆఫ్ నాన్ జీరో రోస్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 2. అట్లాగే ఈ లాంబ్డా ప్లస్ 5 ఈక్వల్ టు 0 అట్లాగే పెట్టేసి ర్యాంక్ ఆఫ్ ఏ బై బి ఎంత ఉందో చూడండి. ర్యాంక్ ఆఫ్ ఏ బై బి ఎంత ఉన్నది? ఏ బై బి అంటే ఇది మొత్తం మనం క్యాలిక్యులేషన్ చేయాలి. ఈ మొత్తం ర్యాంక్ ఆఫ్ ఏ బై బిలో ఈ లాంబ్డా ప్లస్ 5 అనేది 0 అనుకున్నాం కాబట్టి కంప్లీట్గా 0 రో ఉంది మొత్తానికి. సో నాన్ జీరో రోస్ ఎన్ని ఉన్నాయి అని అంటే ఓన్లీ 2 ఉన్నాయి. సో అక్కడ ఏమవుతుందంటే 2 అవుతుంది. సో దేర్ ఫోర్ ఐ కెన్ సే దట్ ర్యాంక్ ఆఫ్ ఏ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ర్యాంక్ ఆఫ్ ఏ బై బి. ఈజ్ ఇట్ ఈక్వల్ టు నంబర్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్? నో. సో అదేమవుతుందంటే లెస్ దాన్ నంబర్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్ అవుతుంది. అంటే మనకి ఇన్ఫినైట్ నెంబర్ ఆఫ్ సొల్యూషన్స్ రావాలి అని అంటే ఇక్కడ లాంబ్డా ప్లస్ 5 ఈక్వల్ టు 0 అనుకుంటేనే ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై అవుతుంది. సపోజ్ మీకు ఒక డౌట్ వచ్చింది, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఈక్వల్ టు 0, ఒకవేళ నాట్ ఈక్వల్ టు 0 అయింది అనుకోండి, వాట్ అబౌట్ ర్యాంక్ ఆఫ్ ఏ? లాంబ్డా ప్లస్ 5 అనేది నాట్ ఈక్వల్ టు 0 అయితే ర్యాంక్ ఆఫ్ ఏ ఏమవుతుంది? 3 అవుతుంది. అట్లాగే ర్యాంక్ ఆఫ్ ఏ బై బి ఏమవుతుంది చూడండి. ర్యాంక్ ఆఫ్ ఏ బై బి అది కూడా 3 అవుతుంది. ఈజ్ ఇట్ ఈక్వల్ టు నంబర్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్? ఎస్. అంటే ర్యాంక్ ఆఫ్ ఏ ఈక్వల్ టు ర్యాంక్ ఆఫ్ ఏ బై బి ఈక్వల్ టు నంబర్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్ అవుతుంది. అప్పుడు మనకు వచ్చే కంక్లూజన్ ఏంటి అని అంటే ఇట్ ఈస్ కన్సిస్టెంట్, ఎగ్జిస్ట్ ఓన్లీ యూనిక్ సొల్యూషన్ అన్నారు. ఇక్కడ మనకి యూనిక్ సొల్యూషన్ కి కావాల్సింది లేదు. ఇక్కడ మనకు అడిగింది ఏంటి? వీ నీడ్ టు గెట్ ఇన్ఫినైట్ నెంబర్ ఆఫ్ సొల్యూషన్స్. సో ఇన్ఫినైట్ కావాలి అంటే కంపల్సరీ లాంబ్డా ప్లస్ 5 దట్ షుడ్ బి ఈక్వల్ టు 0. మనకి ప్రాబ్లంలో ఏదైతే అడుగుతున్నారో దాన్ని మాత్రమే బేస్ చేసుకుంటూ యు ఆర్ క్యాలిక్యులేటింగ్. సో ఇప్పుడు మన కండిషన్ సాటిస్ఫై అవుతుంది కాబట్టి దేర్ ఫోర్ ఐ కెన్ సే దట్ lambda plus 5 is equal to 0. From this you are getting lambda equal to minus 5. కరెక్ట్ ఏనమ్మా రాజేశ్వరి? మనకి ప్రాబ్లంలో ఏదైతే అడుగుతున్నారో దాన్ని మాత్రమే బేస్ చేసుకోవాలి. వాళ్ళు ఇన్ఫినైట్ నెంబర్ ఆఫ్ సొల్యూషన్స్ రావాలన్నారు కాబట్టి 2 ర్యాంక్స్ సేమ్ ఉండి నెంబర్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్ కంటే తక్కువ రావాలి. అట్లా వచ్చేటట్టుగా మాత్రమే యు ఆర్ సెలెక్టింగ్ ద లాంబ్డా వాల్యూ. ఓకే, రైట్. నౌ యు రైట్ డౌన్ ద సొల్యూషన్. నోట్స్ లో రాయండి. రాసారా? రిప్రజెంటింగ్ ద గివెన్ సిస్టమ్ ఆఫ్ లీనియర్ ఈక్వేషన్స్ ఇన్ ద మ్యాట్రిసెస్. ఏ రాయండి, ఎక్స్ రాయండి, బి, therefore ax equal to b. Then you are constructing the augmented matrix. You are applying only the row operations to get the echelon form. ఆ లాంబ్డా వాల్యూ తెలియదు కాబట్టి దాన్ని అలాగే ఉంచాలి. అది ఎవరండి? 64. ఓకే ఓకే, మీలాంటి స్టూడెంట్స్ దొరకడం కూడా మాకు అదృష్టమే. మీరు ఎంత కాన్సన్ట్రేషన్ చేసి వింటే మాకు కూడా అంత లాభం అనిపిస్తుంది. ప్రాబ్లంలో ట్విస్ట్ ఇచ్చినప్పుడు కొంచెం జాగ్రత్తగా చూడండి. వాళ్ళు యూనిక్ సొల్యూషన్ అడుగుతున్నారా
ఇన్ఫినైట్ నెంబర్ ఆఫ్ సొల్యూషన్స్ అడుగుతున్నారా, ఏమంటున్నారో చూసి దాన్ని బట్టే యు ఆర్ క్యాలిక్యులేటింగ్ ద లాంబ్డా వాల్యూ. కొంచెం మీకు ఇంకా డిఫరెంట్ది ఒకటి ఇస్తాను, అది కూడా మనకి లాస్ట్ టైం ఎగ్జామినేషన్లో అడిగారు. స్క్రీన్ విజిబుల్ కావట్లేదు. రూల్ నెంబర్ 551. మేబీ ప్రాబ్లమ్ ఈస్ విత్ యువర్ నెట్వర్క్ ఐ థింక్. రాజేశ్వరి నీకైతే కనిపిస్తుంది కదమ్మా స్క్రీన్ అది? ఎస్ సార్ కనిపిస్తుంది సార్. ఓకే ఓకే. నేను ఇట్లా రౌండప్ చేశానని చెప్పి మీరు కూడా రౌండప్ చేయకండి. జస్ట్ మీకు ఐడియా ఉండడానికి ఏ అనే మ్యాట్రిక్స్ ఒకసారి, ఏ బై బి అనే మ్యాట్రిక్స్ ఒకసారి తీసుకున్నాను. అది సో ఆఫ్టర్ గెటింగ్ ఇన్ ద ఎకలన్ ఫామ్, సో జస్ట్ మనకి ఇన్ఫినైట్ నెంబర్ ఆఫ్ సొల్యూషన్స్ అడిగారు కాబట్టి కండిషన్ ముందు రాసుకోండి. ఆ కండిషన్ సాటిస్ఫై చేయాలంటే కంపల్సరీ ఆ లాంబ్డా ప్లస్ 5 అనేది 0 కావాలి. ఎందుకంటే నెంబర్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్ కంటే తక్కువ ఉండాలి. తక్కువ ఉండాలి అని అంటే ఎదర్ ఇట్ మే బి 1 లేకపోతే 2, పాయింట్లలో అయితే రాదు, ఎదర్ 1 ఆర్ 2. సో మనకి 2 వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది కాబట్టి ఆ 2. సో ఫైనల్లీ యూ కెన్ సే దట్ లాంబ్డా ఈజ్ ఈక్వల్ టు -5. వాళ్ళు ఇదే ప్రాబ్లమ్ని you find out the lambda value for which the system of equations is unique solution ఉన్నారనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుంది, యూనిక్ సొల్యూషన్ అన్నప్పుడు ఆ లాంబ్డా ప్లస్ 5 అనేది నాట్ ఈక్వల్ టు 0 కావాలి. నాట్ ఈక్వల్ టు 0 అన్నప్పుడు లాంబ్డా ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు -5 అన్నట్టు. మనకు అక్కడ ఎలా అంటే దాని ప్రకారంగా మీరు చూసుకోండి. అది నెంబర్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్ 3 అని ఎట్లా అంటారు ఒక్కసారి మనకు ప్రాబ్లం చూడండి. ప్రాబ్లంలో మనకి 3 ఈక్వేషన్స్ ఇచ్చారు. నేను ఈక్వేషన్స్ అనట్లేదు, ప్రతి ఈక్వేషన్లో హౌ మెనీ వేరియబుల్స్ ఆర్ దేర్, ఎక్స్ వై జెడ్ 3 వేరియబుల్స్. మీరు ఎక్స్ మ్యాట్రిక్స్ ఏదైతే రాస్తున్నారో దట్ షోస్ వేరియబుల్స్ మ్యాట్రిక్స్. ఇక్కడ 3 వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి 3 అన్నట్టు. జనరల్గా ఎన్ని వేరియబుల్స్ ఉంటే అన్ని ఈక్వేషన్స్ ఇస్తారు మనకి. Okay, is it okay? Shall I go to the next problem? Yes sir, completed. Right. Now you take the next continuation problem. Next one. Problem, the most important one, several times this was given in the previous examination paper. Find the values of small a
and small b. Find the values of a and b such that x plus y plus z equal to 3, x plus y plus z equal to 3, x plus 2y plus 2z equal to 6, x plus 2y plus 2z equal to 6, x plus 9y, x plus 9y plus az, it is equal to b, have number 1, ఇక్కడ ఏమన్నారు number 1, no solution, number 2, unique solution, number 3, infinite number of solutions, ఇప్పుడు మీరు నాకు కొంచెం జాగ్రత్తగా చూడాలి, ఏమంటున్నారో చూడండి. You just look onto the problem first. Asking to calculate the values of a and b such that అని చెప్పేసి ఒక 3 ఈక్వేషన్స్ ఇచ్చారు, 3 వేరియబుల్స్ లలో ఉన్నాయి. You are going to calculate a and b. కండిషన్స్ ఏంటి అని అంటే నో సొల్యూషన్ అని ఉన్నప్పుడు వాట్ ఆర్ ద వాల్యూస్ ఆఫ్ a and b, యూనిక్ సొల్యూషన్ ఫైండ్ అవుట్ a and b, ఇన్ఫినిట్ నెంబర్ ఆఫ్ సొల్యూషన్స్ ఫైండ్ అవుట్ a and b. మనకి వీటికి సంబంధించిన కండిషన్స్ ఐడియా ఉంటే ఇమీడియట్గా మనం వెళ్ళొచ్చు. సో ఒక సిస్టమ్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఐఎమ్ టేకింగ్ ద ఫస్ట్ వన్. వెన్ డూ యూ సే దట్ నో సొల్యూషన్? ర్యాంక్ ఆఫ్ ఏ దట్ ఈస్ నాట్ ఈక్వల్ టు ర్యాంక్ ఆఫ్ ఏ బై బి. సో ఆ కండిషన్ బేస్ చేసుకుంటూ మీరు ఫస్ట్ది క్యాలిక్యులేషన్ చేయొచ్చు. యూనిక్ సొల్యూషన్ అనాలి అంటే ర్యాంక్ ఆఫ్ ఏ ఈక్వల్ టు ర్యాంక్ ఆఫ్ ఏ బై బి దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు నంబర్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్ కావాలి. సో దట్ యూ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ ద సెకండ్ వన్. ఇన్ఫినిట్ రావాలన్నప్పుడు rank of a equal to rank of a by b which is less than the number of variables, then you can calculate infinite number of solutions. So based on that given conditions, individually you are calculating a and b values. చూద్దాం, ముందు matrices లో represent చేయండి, then directly we can enter into the values. Right, solution లో రాసేయండి. Solution లో representing the given system of equations, representing the given system of linear equations anandi, representing the given system of linear equations in the matrices, comma next line lo a equal to, so coefficient matrix the equations 1 1 1, atlage second equation 1 2 2, third equation 1 9 a coefficient akkada. So this is your a matrix. Next x variables matrix. So look at the given equations, we have the 3 variables x y z, and coming to capital B, your right hand side matrix. So right side values are 3 6 and the last one is b, 3 6b. So therefore you can say that the given system of equations you can write it as ax equal to b. Ax equal to b. Right, next line. Consider now again you are calculating the augmented matrix a by b. So it is combined matrix of a and b, 1 1 1 1 2 2 1 9 a, and it is dotted line with b matrix 3 6, here it is b. Now the target is it should be converted into echelon form. Echelon form loki ravalante జనరల్ గా ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ 1 ఉండేటట్టుగా చూసుకోండి. ఆల్రెడీ 1 లోనే ఉంది, దీన్ని యూజ్ చేసుకుంటూ
ఫస్ట్ కాలంని ముందు 0 చేద్దాం. సో ఆల్రెడీ ఇక్కడ నేను ఏమో రాస్తాను, R2 is second row. We are just writing R2 minus R1. R3కి వస్తాను, it is R3 minus only first rowనే యూజ్ చేస్తున్నా R1. So you are writing like this a new matrix. So first row 1 1 1 and here it is 3. Second row minus first row 1 minus 1 0, 2 minus 1 1, 2 minus 1 1, 6 minus 3 3. Just subtract చేస్తున్నారు. R3 minus R1. So 1 minus 1 0, 9 minus 1 8. A minus 1 మనకు తెలియదు కాబట్టి ఏ వాల్యూ అలాగే రాయండి, A minus 1. అట్లాగే B minus 3, R3 minus R1. So this is dotted line. Now is there any chance to increase again number of zeros? ఫస్ట్ రోను వదిలిపెట్టండి ఎప్పుడైనా కానీ, సెకండ్ అండ్ థర్డ్ రోలోనే ఇంకా ఏమైనా ఛాన్స్ ఉందా అన్నది చూడండి. చూడండి ఒకసారి సెకండ్ రోలో ఇక్కడ 1 ఉంది, దాని కింద 8 అన్నదిగా ఉంది. ఆ ఏబి వాల్యూస్ పక్క పెట్టండి, మిగతా ఎలిమెంట్స్ ఏ ఉన్నా దాన్ని 0 అయ్యేటట్టుగా చేద్దాం. సో నేను ఏం చేస్తాను, R3 I can write it as ఏమని రాయొచ్చమ్మా, R3 minus 8 R2. ఎందుకంటే ఒకసారి వచ్చిన 0 మళ్ళీ చేంజ్ కావద్దు కాబట్టి నేను R2 తోటే చేస్తాను. సో ఐఎమ్ జస్ట్ రైటింగ్ హియర్ 1 1 1. There is no change in the first row. Second row as same 0 1 1 and here it is 3. Third row minus 8 into second row. So 0 minus 0. 8 second row ని 8 తోటి మల్టిప్లై చేయాలి. 8 minus 8 అంటే మనకు అక్కడ 0 వస్తుంది. అట్లాగే A minus 1 సెకండ్ రో అది minus 8 into A minus 1. R3 minus 8 into R2 వాల్యూ. R2 అంటే దానికి సంబంధించి ఎంత ఉంది, 1 అని ఉంది. సో A minus 1 minus 8 అన్నప్పుడు A minus 9 అవుతున్నాము. అట్లాగే నెక్స్ట్ ఇది R3 అన్నప్పుడు B minus 3 minus 8 into R2 ఉంది. R2 అంటే 3. సో B minus 3 minus 24 ఉంది. సో మనకు వచ్చేది మొత్తం ఎంత, B minus 27 అని. సో ఇది B minus 27. సో ఇప్పుడు మనకు కావాల్సింది చూడండి, ఇంకేమైనా చేంజ్ చేస్తా, నెంబర్ ఆఫ్ జీరోస్ని ఏమైనా ఇంక్రీజ్ చేయొచ్చా చూడండి. ఇక మనకి లాస్ట్ రోలో ఏబి వాల్యూస్ ఉన్నాయి, మనకు ఆ ఏబి వాల్యూస్ తెలియవు కాబట్టి దాన్ని అయితే 0 చేయడానికి ఛాన్స్ లేదు. వేరే ఇంకేమైనా ఛాన్స్ ఉందా? మీరు అనొచ్చు సెకండ్ రోని కూడా మనం 0 చేయొచ్చు కదా అంటారు, కానీ వచ్చిన 0 మళ్ళీ చేంజ్ కాకూడదు. సపోజ్ నేను R2 minus R1 అన్నాను అనుకోండి, ఇక్కడ 0 చేంజ్ అవుతుంది. సో మీరు వేరే ఏ రకంగా చేంజ్ చేసినా అక్కడ జీరోస్ అనేది మళ్ళీ చేంజ్ అవుతున్నాయి కాబట్టి యూ కెన్ స్టాప్ ద ప్రాసెస్ హియర్. ఈజ్ ఇట్ ఇన్ ద ఎకలన్ ఫామ్? అది ఎకలన్ ఫామ్ లో ఉందా? ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ నాన్ జీరో ఉండి కంప్లీట్ 0 రోస్ అయితే కనబడట్లేదు. నెంబర్ ఆఫ్ జీరోస్ ఇన్ ఏ రో లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు నెంబర్ ఆఫ్ జీరోస్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ రో. ఎస్, సాటిస్ఫైయింగ్ ఆల్ ద ప్రాపర్టీస్. సో ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద ఎకలన్ ఫామ్. ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద ఎకలన్ ఫామ్. ఇప్పుడు మనం దాంట్లోకి వస్తాం. దాంట్లో కంటే మనకు కావాల్సిన ప్రాబ్లం ఏంటి చెప్పండి. ఇప్పుడు వాళ్ళు ఏమేమి అడుగుతున్నారు అన్నది ఎకలన్ ఫామ్కి వచ్చేసింది. అవర్ మెయిన్ టార్గెట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ వీ నీడ్ టు క్యాలిక్యులేట్ యువర్ 1 by 1 A and B వాల్యూస్. ఇప్పుడు ఏబి వాల్యూస్ రావాలి అన్నప్పుడు ఏం చేస్తారు? అక్కడ కండిషన్ ఏమి అడుగుతున్నారు చెప్పండి. నో సొల్యూషన్. ఫస్ట్ దగ్గరికి వెళ్తాను నేను. ఫస్ట్ దగ్గర మనకి నో సొల్యూషన్ వచ్చేటట్టు ఏబి వాల్యూస్ క్యాలిక్యులేషన్ చేయాలి. సో ఏబి వాల్యూస్ క్యాలిక్యులేషన్ చేయాలి అన్నప్పుడు ఫస్ట్ నేను తీసుకుంటున్నాను. సో ఇక్కడ ఏమని రాస్తానంటే కేస్ 1 అని రాస్తా. మనకు అక్కడ వాళ్ళు ఏదైతే అడిగారో అదే వాల్యూని. సో ఇక్కడ ఏంటి అంటే నో సొల్యూషన్ వాళ్ళు అడిగింది. సో బేస్డ్ ఆన్ దిస్ వీ నీడ్ టు క్యాలిక్యులేట్ A and B వాల్యూస్. ఇప్పుడు ఒక్కసారి చూడండి, నో సొల్యూషన్ రావాలి అని అంటే ఏం చేస్తే మీకు నో సొల్యూషన్ వస్తుంది అన్నది కావాలి. ఎట్లా వస్తుందమ్మా? సో యూ రైట్ డౌన్ ఫస్ట్ కండిషన్ టు గెట్ నో సొల్యూషన్. వాట్ ఈస్ ద కండిషన్ నో సొల్యూషన్ రావాలంటే ర్యాంక్ ఆఫ్ A not
నాట్ ఈక్వల్ టు ర్యాంక్ ఆఫ్ ఏ బై బి. ఇది కావాలి. అంటే రెండు ర్యాంక్స్ సేమ్ ఉండాలి. ఇప్పుడు రెండు ర్యాంక్స్ అంటే డిఫరెంట్ గా ఉండాలి అని అంటే ఇప్పుడు ఏం చేయాలో చూడండి. ఒక్కసారి ర్యాంక్ ఆఫ్ ఏ అంటే ఓన్లీ ఏనే చూస్తారు అమ్మ. ఇప్పుడు మనకి ఈ ర్యాంక్ ఆఫ్ ఏ చూసేటప్పుడు A-9 గురించి మనకు తెలియదు. సపోజ్ A-9 అనేది అది 0 అయింది అని అనుకుందాం. A-9 అనేది 0 అయింది అనుకోండి. దెన్ వాట్ ఈస్ ద ర్యాంక్ ఆఫ్ ఏ వాల్యూ? A-9 కూడా 0 అయితే ర్యాంక్ ఆఫ్ ఏ ఈజ్ నథింగ్ బట్ 2. అట్లాగే ర్యాంక్ ఆఫ్ ఏ బై బి తీసుకుందాం. ఏ బై బి అని అంటే A-9 తో పాటు B-27 కూడా ఉంది. సపోజ్ B-27 కూడా 0నే అయింది అనుకోండి. ర్యాంక్ ఆఫ్ ఏ ఈక్వల్ టు 2 అవుతుంది. ర్యాంక్ ఆఫ్ ఏ బై బి ఈజ్ ఆల్సో ఈక్వల్ టు 2 అవుతుంది. ఇప్పుడు రెండు ర్యాంక్స్ సేమ్ ఉన్నాయా డిఫరెంట్ గా ఉన్నాయా చెప్పండి? సేమ్ ఉన్నాయి. కానీ మనకి ఇక్కడ డిఫరెంట్ రావాలి. డిఫరెంట్ రావాలి అని అంటే మనం ఏం చేస్తామో చెప్పండి. ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే సపోజ్ A-9 అనేది ఒకటి 0 అనుకుంటానమ్మా. నేను ఇది ఒక్కటి మాత్రం 0 అనుకుంటా. B-27 అన్నది 0 కాదు అని నేను అనుకున్నాను. ఒకటి 0 అయ్యి ఇంకొకటి 0 కాలేదు. దెన్ వాట్ ఈస్ ద ర్యాంక్ ఆఫ్ ఏ వాల్యూ? 2. నేను ఇక్కడ కండిషన్ రాస్తున్నా చూడండి. ఇఫ్ A-9 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అండ్ B-27 ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు 0, ఈ కండిషన్ కింద దెన్ ర్యాంక్ ఆఫ్ ఏ ఈక్వల్ టు, అప్పుడు ర్యాంక్ ఆఫ్ ఏ అంటే ఓన్లీ ఏనే చూస్తాం. నాన్ జీరో రోస్ చూడాలి. నాన్ జీరో రోస్ అంటే 2. అండ్ వాట్ ఈస్ ర్యాంక్ ఆఫ్ ఏ బై బి? అప్పుడు ఏ బై బి మొత్తం చూడాలి. మొత్తం చూడాలి అంటే A-9 అనేది 0 కానీ B-27 0 కాదు కాబట్టి సో ఇట్స్ ఓన్లీ 3. దిస్ ఇంప్లైస్ ర్యాంక్ ఆఫ్ ఏ దట్ ఈస్ నాట్ ఈక్వల్ టు ర్యాంక్ ఆఫ్ ఏ బై బి. అమ్మ లాజిక్ చూడండి అమ్మ. కొంచెం నాకు రెండు ర్యాంక్స్ డిఫరెంట్ రావాలి అని అంటే ఒకదాన్ని 0 అనుకున్నాను, ఇంకోదాన్ని నాన్ 0 అనుకున్నాను. ఆ కండిషన్ కిందనే ర్యాంక్స్ అనేది డిఫరెంట్ గా వస్తుంది. మీకు ఇంకొక డౌట్ వస్తుంది. A-9 నాన్ 0 అనుకొని B-27 0 అనుకోండి, అయినా కానీ సేమ్ వస్తుంది చూడండి. A-9 అనేది నాన్ 0 అనుకున్నప్పుడు వాట్ ఈస్ ద ర్యాంక్ ఆఫ్ ఏ వాల్యూ? 3. అప్పుడు ర్యాంక్ ఆఫ్ ఏ బై బి ఏమవుతుంది చూడండి. 2. మంచిగా చూడండి. A-9 అనేది నాన్ 0 అని B-27 అప్పుడు ఏమవుతుందంటే మళ్ళీ చేంజ్ వస్తుంది. అంటే మనకి ఏం తీసుకుంటే ఎలా తీసుకుంటే మనకి ర్యాంక్స్ అనేది డిఫరెంట్ గా వస్తున్నాయి అనేది చూడాలి. అంటే లాస్ట్ దాంట్లో ఒకదాన్ని ఫస్ట్ దాన్ని 0 అనుకొని సెకండ్ ది నాన్ 0 అనుకుంటేనే యు ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ బోత్ ద ర్యాంక్స్ ఆర్ డిఫరెంట్. సో దేర్ ఫోర్ ఇప్పుడు వాట్ ఈస్ ద ఏ వాల్యూ నౌ? వాట్ ఈస్ ద ఏ వాల్యూ? A-9 ఈక్వల్ టు 0 అన్నప్పుడు A ఈజ్ 9. అండ్ వాట్ ఈస్ ద B వాల్యూ నౌ? B-27 నాట్ ఈక్వల్ టు 0 అన్నారు కాబట్టి B ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు 27. అమ్మ లాజిక్ అర్థం అవుతుందా? ఇక్కడ మనకి లాస్ట్కి వచ్చిన తర్వాత నో సొల్యూషన్ రావాలంటే ర్యాంక్స్ డిఫరెంట్ గా ఉండాలి. ఎలా తీసుకుంటారన్న దాన్ని బట్టి చూడండి. కొంచెం ఆలోచన చేయాలి. ఒక్కసారి కేస్ 2కి ఏం చూడకండి, ఇప్పుడు రాయకండి. ఇక్కడ నేను కేస్ 2 ఎట్లా అన్నది చెప్తాను. వాట్ ఈస్ యువర్ కేస్ 2 కండిషన్? అంటే మా కేస్ 2లో యూనిక్ సొల్యూషన్. సో ఇక్కడ నాకు యూనిక్ సొల్యూషన్ రావాలి. ఒక్కసారి మామూలుగా చెప్పండి. యూనిక్ సొల్యూషన్ రావాలి అని అంటే వాట్ ఈస్ ద కండిషన్? సో టు గెట్ యూనిక్ సొల్యూషన్, rank of A that is equal to rank of A by B that is equal to number of variables కావాలి. అంతే కదమ్మా? ఇప్పుడు ఒక్కసారి ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై చేసేటట్టు అంటే రెండు ర్యాంక్స్ సేమ్ ఉండాలి అండ్ ఆల్సో ఈక్వల్ టు నంబర్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్. యాక్చువల్లీ హౌ మెనీ నంబర్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్ ఆర్ దర్ ఇన్ ద గివెన్ ప్రాబ్లం? 3 ఉన్నాయి. అంటే ఇప్పుడు రెండు ర్యాంక్స్ 3కి ఈక్వల్ కావాలి. ఇప్పుడు ఈక్వల్ కావాలి అంటే కండిషన్ ఏం తీసుకుంటారు చెప్పండి లాస్ట్ లో? A-9 B-27. సపోజ్ ఈ రెండింటిని నేను 0 అనుకున్నాను అనుకోండి. రెండు 0 అనుకున్నానమ్మా. రెండు 0 అనుకున్నప్పుడు వాట్ ఈస్ ద ర్యాంక్ ఆఫ్ ఏ వాల్యూ? 2. ర్యాంక్ ఆఫ్ ఏ బై బి ఏమవుతుంది? 2. రెండు 2 అవుతుంది. కానీ ఇక్కడ ర్యాంక్ అనేది మనకు 3 రావాలి. 3 రావాలి అని అంటే ఇప్పుడు A-9 అనేది 0 కావాలా నాన్ 0 కావాలా చూడండి.
అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే ఇఫ్ a minus 9 is not equal to 0 and b minus 27 not equal to 0. నేను రెండు నాన్ జీరో అన్నాను అనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుంది, దెన్ ర్యాంక్ ఆఫ్ ఏ, అప్పుడు ఏమవుతుందమ్మా ర్యాంక్ ఆఫ్ ఏ అనేది 3. ర్యాంక్ ఆఫ్ ఏ ఇస్ 3 అండ్ వాట్ ఈస్ ర్యాంక్ ఆఫ్ ఏ బై బి, అప్పుడు ఏమవుతుంది, దట్ ఈస్ ఆల్సో ఈక్వల్ టు 3. సో దిస్ ఇంప్లైస్ ర్యాంక్ ఆఫ్ ఏ ఈక్వల్ టు ర్యాంక్ ఆఫ్ ఏ బై బి, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు నంబర్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్ అవుతుంది. అవునా? ఇక్కడ ఒక చిన్న లాజిక్ కూడా చూడండి, రెండు నాన్ జీరో అనుకుంటే మనకి ఇట్లా 3 అని వచ్చింది. నేను ఏం చేస్తానంటే కొంచెం చేంజ్ చేస్తా, ఫస్ట్ది మాత్రమే నాన్ జీరో వచ్చి సెకండ్ది 0 వచ్చింది అనుకోండి, అప్పుడు ఆన్సర్ ఏమైనా చేంజ్ అవుతుందా చూడండి. ఫస్ట్ది నాన్ జీరో అన్నప్పుడు ఏమవుతుంది, ర్యాంక్ ఆఫ్ ఏ వాల్యూ, వాట్ ఈస్ ర్యాంక్ ఆఫ్ ఏ 3 అవుతుంది. ర్యాంక్ ఆఫ్ ఏ బై బి కూడా ఏమవుతుంది చూడండి, ఫస్ట్ది నాన్ జీరో, సెకండ్ది 0, అట్లా కూడా మనకు 3 అని వస్తుంది. అంటే రెండు ర్యాంకులు సేమ్ వస్తాయి. అంటే ఇక్కడ కండిషన్ ఏంటంటే ఈ కండిషన్ తో పాటు ఇంకో కండిషన్ కూడా, అంటే a minus 9 నాట్ ఈక్వల్ టు 0 అండ్ b minus 27 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఆ కండిషన్ సాటిస్ఫై చేసిన బోత్ ద ర్యాంక్స్ ఆర్ ఈక్వల్ అండ్ ఈక్వల్ టు నంబర్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్. సో ఇక్కడ నేను ఏదైనా ఒకటే తీసుకుంటున్నాను. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, దేర్ ఫోర్ ఏ వాల్యూ ఈస్ నాట్ ఈక్వల్ టు 9 అవుతుంది అండ్ బి వాల్యూ నాట్ ఈక్వల్ టు 27. మీకు ఏం లేదు, ఎకలన్ ఫామ్ లాస్ట్కి వచ్చిన తర్వాత ఏం చేస్తే మనకు ఆన్సర్ వస్తుందన్నది చూడండి. ఒక్కసారి ఇప్పుడు కొంచెం ఐడియా రావడానికి నేను కేస్ 3 తీసుకుంటాను. చెప్పండి, వాట్ ఈస్ యువర్ థర్డ్ కేస్? ఇన్ఫైనైట్ నెంబర్ ఆఫ్ సొల్యూషన్. ఇన్ఫైనైట్ నంబర్ ఆఫ్ సొల్యూషన్స్. ఒక్కసారి నాకు చెప్పండి, ఇది రావాలి అని అంటే టు గెట్ దిస్ వాట్ ఈస్ ద కండిషన్? Rank of A equal to rank of A by B, that is less than number of variables. ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్ అంటే మనకు 3 ఉన్నాయి. అంటే రెండు ర్యాంక్స్ సేమ్ ఉండి 3 కంటే తక్కువ ఉండాలి. 3 కంటే తక్కువ ఉండాలంటే ఇప్పుడు మీరు కండిషన్ ఏం తీసుకుంటారో చెప్పండి. ఇప్పుడు ఏం చేస్తే రెండు ర్యాంక్స్ సేమ్ ఉండి వేరియబుల్స్ కంటే తక్కువ ఉంటాయి? రెండు జీరోస్. సపోజ్ నేను a minus 9 is equal to 0, b minus 27 also equal to 0 తీసుకుంటా. అప్పుడు ఏమవుతుందమ్మా, ర్యాంక్ ఆఫ్ ఏ 2 అవుతుంది, రైట్? ర్యాంక్ ఆఫ్ ఏ ఇస్ 2. ర్యాంక్ ఆఫ్ ఏ బై బి ఏమవుతుంది, 2. అక్కడ కూడా 2 అవుతుంది. సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే దిస్ ఇంప్లైస్ row of A that is equal to row of A by B, both are less than number of variables. So number of variables. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఆ కండిషన్ సాటిస్ఫై అవుతుంది కాబట్టి therefore A ఈక్వల్ టు 9 అవుతుంది, B ఈక్వల్ టు 27. అంటే మీకు ఒకటే ప్రాబ్లం ఇచ్చేసి డిఫరెంట్ కండిషన్స్ ఇచ్చాడు. అంటే ఎకలన్ ఫామ్ వచ్చిన తర్వాత మీరు ఏబి వాల్యూస్ ఏం తీసుకుంటే మనకు కావాల్సిన కండిషన్ వస్తుందో చూడండి. నో సొల్యూషన్ అన్నప్పుడు ఆ కండిషన్ గుర్తుపెట్టుకోండి, ర్యాంక్స్ షుడ్ బి డిఫరెంట్. ర్యాంక్స్ డిఫరెంట్ రావాలి అంటే మనకు ఆ a minus 9 b minus 27ని ఏం తీసుకుంటే ర్యాంక్స్ డిఫరెంట్గా వస్తాయో చెక్ చేయండి. అట్లాగే యూనిక్ సొల్యూషన్ అన్నప్పుడు రెండు ర్యాంక్స్ సేమ్ ఉండి ఈక్వల్ టు నెంబర్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్ కావాలి. ఎలా రాస్తే వస్తాయన్నది ఒక్కసారి ఆలోచన చేయాలి. అట్లాగే లాస్ట్ ఇది ఇన్ఫినైట్ నెంబర్ ఆఫ్ సొల్యూషన్స్ అన్నప్పుడు మనకి ర్యాంక్స్ సేమ్ ఉండాలి, దట్ షుడ్ బి లెస్ దెన్ నెంబర్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్. సో ఆ కండిషన్ని బేస్ చేసుకుంటూ యు ఆర్ సెలెక్టింగ్ a minus 9 అండ్ b minus 27. అది 0 తీసుకుంటారా నాన్ జీరో తీసుకుంటారా అన్నది ఒక్కసారి ఆలోచన చేసిన తర్వాత యూ కెన్ డిసైడ్ a అండ్ b వాల్యూస్. ఈజ్ ఇట్ ఓకే అమ్మా రాజేశ్వరి? ఓకే సార్. రైట్, నోట్స్లో రాయండి. ఇప్పుడు ax ఈక్వల్ టు b అని రాసుకున్న తర్వాత
ఇది గ్యారెంటీగా ఈసారి కూడా అడుగుతారమ్మా ఎగ్జామినేషన్లో. ఈ మోడల్ గ్యారెంటీగా వస్తుంది. వాళ్ళు ప్రాబ్లం ఇచ్చినప్పుడు ఏం అడుగుతున్నారు అదొక్కటి కొంచెం జాగ్రత్తగా చూసుకుంటే ఏం క్లూ ఇచ్చారు. సో బేస్డ్ ఆన్ దాట్ పర్టికులర్ క్లూ యూ కెన్ ఈజీలీ ఫైండ్ అవుట్ యువర్ రిక్వైర్డ్ వాల్యూస్. ఇక్కడ మనకు మెయిన్ చేయాల్సింది ఏంటంటే ఎకలన్ ఫామ్కి కన్వర్ట్ చేయాలి. సిస్టమ్ ఆఫ్ లీనియర్ ఈక్వేషన్లో గాస్ జోర్డాన్ మెథడ్ మనకు ఉన్నది ఓన్లీ ఇన్వర్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికే. సిస్టమ్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్స్లో మీకు దీని తర్వాత ఏంటి అని అంటే సొల్యూషన్ క్యాలిక్యులేషన్ చేయడానికి వేరే ఇంకొకటి ఉంది. అది గాస్ ఎలిమినేషన్ మెథడ్ గాస్ సేడల్ మెథడ్ అని ఉంటుంది. ఇది అయిపోయినాక ఈ టాపిక్ తర్వాత రెండు చెప్పేస్తే we can close your first unit. దానిలో గాస్ జోర్డాన్ లేదు, మనకు గాస్ జోర్డాన్ ఉన్నది ఓన్లీ ఇన్వర్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి. we have only one method గాస్ జోర్డాన్ only to calculate inverse మన సిలబస్ ప్రకారం. వాడు మెథడ్ మెన్షన్ చేయకుండా ఓన్లీ ఇన్వర్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నా గాస్ జోర్డాన్ మెథడ్. సో ఎకలన్ ఫామ్ వచ్చిన తర్వాత ఇమీడియట్గా రాయకండి, మనకు అక్కడ 3 కేసెస్ ఉన్నాయి కాబట్టి యాజ్ పర్ ద కేసెస్ యు ఆర్ క్యాలిక్యులేటింగ్ ఏ అండ్ బి వాల్యూస్. మీరు ఓన్ లాజిక్ని యూజ్ చేయండి. ర్యాంక్స్ ఎట్లా తీసుకోవాలి అన్నది ఐడియా ఉంటే దాన్ని బట్టి ఏబి వాల్యూస్ వస్తాయి. థర్డ్ కండిషన్లో B-27 నాన్ జీరో తీసుకుంటే కండిషన్ సాటిస్ఫై కావట్లేదు. B-27 ఒకవేళ నాన్ జీరో తీసుకున్నాం అనుకో, B-27 ఒక్కటే నాన్ జీరో అయితే అప్పుడు ర్యాంక్ ఆఫ్ ఏ ఏమవుతుంది, 2 అవుతుంది. ర్యాంక్ ఆఫ్ A/B ఏమవుతుందంటే 3 అవుతుంది. మనకి 2 ర్యాంక్స్ సేమ్ ఉండాలి. సేమ్ రావాలి అని అంటే B-27 కూడా 0 తీసుకుంటేనే వస్తుంది. థర్డ్ కండిషన్లో నాన్ జీరో తీసుకుంటే ఒకదానికి 2 వస్తుంది, ఇంకొక దానికి 3 వస్తుంది. మీరు సింపుల్గా ఒకసారి ఆలోచన చేసుకుంటే దాన్ని బట్టేసి మనం చెప్పొచ్చు అన్నట్టు. ఒకవేళ దాని 0 దీని 0 అనుకుంటే ఎంత వస్తుంది ర్యాంక్స్ అని చూడండి. ఒకదాని నాన్ జీరో ఇంకొక దాని 0 అనుకుంటే ఎట్లా వస్తుంది. ఆ రఫ్ క్యాలిక్యులేషన్స్ ముందు మనకు ఐడియా ఉంటే దాన్ని బట్టేసి ఏబి వాల్యూ చెప్పొచ్చు మనం. ఇవాళ తీసుకున్న 2 ప్రాబ్లమ్స్ గ్యారంటీ మనకు
ఫైనల్ ఎగ్జామ్లో వస్తాయి. ఇవాళ టైం తొందరనే గడిచిపోయింది. ఓన్లీ 2 ప్రాబ్లమ్స్ తీసుకున్నాం మనం. అవును సార్. చెప్పేదైతే అర్థమవుతున్నాయి కదమ్మా రాజేశ్వరి? ఎస్ సార్, క్లియర్ సార్. నేను ఈ యూనిట్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత, అంటే ఇంకొక టాపిక్ ఉంది, అది క్లోజ్ చేసిన తర్వాత మీకు ఒకటి అసైన్మెంట్ అని ఇస్తాను. ఒక సమ్ 10 to 15 క్వశ్చన్స్ ఇస్తాను. ఆ క్వశ్చన్స్ అన్ని మీరు ఆన్సర్ అంతా రాసుకున్న తర్వాత నేను వాట్సాప్ కాల్ మీకు చెప్తాను. నేను నాకు వాట్సాప్ కాల్ చేసేసి మీరు రాసిన అసైన్మెంట్ ఇది నాకు చూపించాలి లైవ్లో. అప్పుడు వాళ్ళది నెంబర్ నోట్ చేసుకుంటాను నేను వాట్సాప్ కాల్లో. ఎవరైతే చూపిస్తారో వాళ్ళకి అసైన్మెంట్ మార్క్స్ వస్తాయి, 5 మార్క్స్. అవి ఖచ్చితంగా ఈ యూనిట్ మీద మీకు ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అన్ని మళ్ళీ ఇస్తాను నేను. మీకు ఈ క్లాసెస్ విన్నాయని ఐడియా వస్తేనే ఆ ప్రాబ్లం చేయడానికి వీలవుతుంది. అది కూడా మీకు ప్రాక్టీస్ పర్పస్ అవుతుంది. ఒక ఓకే సార్. షల్ ఐ మూవ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్? yes sir, complete. ఏ నోట్స్ లో రాయాలి అసైన్మెంట్ కూడా మీరు ఏం డిఫరెంట్ నోట్స్ ఏం పెట్టకండి. మీరు కావాలంటే దీంట్లో కంటిన్యూషన్ చేసినా ఏం కాదు. లేదు అంటే ఒక సెపరేట్ ఒక 100 పేజెస్ ఒకటి తీసుకొని దాంట్లో అసైన్మెంట్ రాసుకోండి, మీకు ఈజీ అవుతుంది. అప్పుడు ఆ అసైన్మెంట్స్ అన్ని ఒక దగ్గర ఉన్నట్టుగా ఉంటుంది మీకు. రైట్, సరే టైం అయిపోయింది కాబట్టి ఒక 2 ప్రాబ్లమ్స్ హోంవర్క్ ఇవ్వనమ్మా నేను ఇవ్వండి సార్. మీకు ప్రాక్టీస్ చేయడానికి. జస్ట్ ఐఎమ్ గివింగ్ యూ 2 ప్రాబ్లమ్స్ homework. Verify the consistency of అని చెప్పేసి మనకు సిస్టమ్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్స్ ఇచ్చారు. నేను 2 ఇస్తున్నా. x ప్లస్ 3y మైనస్ 2z it is ఈక్వల్ టు 0. దాని తర్వాత 2x మైనస్ y ప్లస్ 4z ఈక్వల్ టు 0. దాని తర్వాత x మైనస్ 11y ప్లస్ 14z ఈక్వల్ టు 0. అట్లాగే ఇంకొక ప్రాబ్లం ఇస్తున్నా, సెకండ్ది. x ప్లస్ y ప్లస్ w దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 0. y ప్లస్ z ఈస్ ఈక్వల్ టు 0. x ప్లస్ y ప్లస్ z plus w equal to 0 and x plus y plus 2z is equal to 0. బాబు ఒక్కసారి ఇటు చూడండి. సిస్టమ్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్స్ ఒక్కసారి ఫస్ట్ ప్రాబ్లం చూడండి. హౌ మెనీ ఈక్వేషన్స్ ఆర్ దేర్? 3. హౌ మెనీ వేరియబుల్స్ ఆర్ దేర్? 3 variables, 3 equations. Look at the second one. How many equations 4 are variables, there? 4 equations. 4 variables ఉన్నాయి ఇక్కడ. దాంట్లో ఇప్పుడు నేను ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ చూడండి, x ప్లస్ w ఈక్వల్ టు 0 అన్నారు. మధ్యలో z అనేది లేదు అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే 0 అన్నట్టు. అట్లాగే y ప్లస్ z ఈక్వల్ టు ఉన్నది, ఇక్కడ x లేదు w లేదు కాబట్టి వాటి బదులు 0లను రాయాలి. ఒక్కసారి రాజేశ్వరి నాకు ఈ ఆన్సర్ చెప్పు. మీకు ఇచ్చిన ఈ 2 ప్రాబ్లమ్స్ ఆర్ దే హోమోజినియస్ ఈక్వేషన్స్ ఆర్ నాన్ హోమోజినియస్ ఈక్వేషన్స్? హోమోజినియస్ నాన్ హోమోజినియస్? నాన్ హోమోజినియస్ అని ఎప్పుడు అంటారు మీరు? రైట్ సైడ్ మ్యాట్రిక్స్ మనకు అన్ని జీరోలు వస్తే దాన్ని హోమోజినియస్ అంటాం. నాన్ జీరో వస్తే నాన్ హోమోజినియస్ అంటాం.
ఒక్కసారి మనకి ఇచ్చిన ఈ రెండు ఈక్వేషన్ చూడండి, రైట్ సైడ్ వాల్యూస్ అన్ని మనకు జీరోలోనే ఉన్నాయి. ఇఫ్ ఆల్ ద రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ వాల్యూస్ ఆఫ్ ద ఈక్వేషన్స్ ఆర్ ఈక్వల్ టు జీరో, దెన్ యూ కాల్ ఇట్ యాజ్ హోమోజీనియస్ ఈక్వేషన్స్. అంటే ఇక్కడ బి అనేది కంప్లీట్ గా జీరో అయిందమ్మా, బి మ్యాట్రిక్స్ జీరో. ఎప్పుడైనా కానీ బి మ్యాట్రిక్స్ జీరో అయినప్పుడు నేను అగ్మెంటెడ్ మ్యాట్రిక్స్ రాశాను అనుకోండి, అగ్మెంటెడ్ మ్యాట్రిక్స్ అంటే ఏంటి, ఏ బై బి అని రాయాలి. అంటే ఏ ఉంటుంది, బి మ్యాట్రిక్స్, బి మ్యాట్రిక్స్ కంప్లీట్ గా జీరో కాబట్టి, సో నో నీడ్ ఆఫ్ కన్స్ట్రక్టింగ్ ఏ బై బి. ఇప్పుడు ఏ బై బి చేయకండి, ఎందుకంటే బి మ్యాట్రిక్స్ టోటల్ గా జీరో కాబట్టి బి అనేది ఇప్పుడు మనకు అవసరం లేదు. ఓన్లీ యూ కన్సిడర్ ఏ మ్యాట్రిక్స్, ఒక ఏ మ్యాట్రిక్స్ ఒకటి మాత్రమే కన్సిడర్ చేస్తారు. కన్సిడర్ చేసి యూ అప్లై రో ఆపరేషన్స్ అండ్ కన్వర్ట్ ఇంటూ ఎకలన్ ఫామ్. అది ఎకలన్ ఫామ్ కి కన్వర్ట్ చేస్తారు. ఎకలన్ ఫామ్ కన్వర్ట్ చేసిన తర్వాత మనకి 3 కేసెస్ ఉంటాయి. అక్కడ ర్యాంక్ ఆఫ్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ర్యాంక్ ఆఫ్ ఏ బై బి అంటాం. ఇక్కడ ఏ బై బి అనేది లేదు, ఓన్లీ ర్యాంక్ ఆఫ్ ఏ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు నంబర్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్. డోంట్ కన్సిడర్ ఏ బై బి. నంబర్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్ n కి ఈక్వల్ లో కనుక అయ్యేది ఉంటే దెన్ యూ కెన్ సే దట్ కన్సిస్టెంట్ యూనిక్ సొల్యూషన్ అంటారు. ఒకవేళ ర్యాంక్ ఆఫ్ ఏ ఈక్వల్ టు ర్యాంక్ ఆఫ్ ఏ బై బి లేదు కాబట్టి ఇట్ ఈస్ లెస్ దాన్ నంబర్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్. ఒకవేళ లెస్ దాన్ నంబర్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్ అయింది అనుకోండి, దెన్ యూ కెన్ సే దట్ కన్సిస్టెంట్ అండ్ మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ సొల్యూషన్స్. ఇన్ఫినైట్ అన్నా మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ సొల్యూషన్స్ అన్న ఒకటే. అట్లాగే థర్డ్ కేస్ ఉంటుంది. వాట్ ఈస్ ద థర్డ్ కేస్? ర్యాంక్ ఆఫ్ ఏ నాట్ ఈక్వల్ టు ర్యాంక్ ఆఫ్ ఏ బై బి అంటారు. అసలు ఏ బై బి అనేది లేదు కాబట్టి మనకి థర్డ్ కేస్ అనేది రాదు. అంటే ఎప్పుడైనా కానీ హోమోజీనియస్ కి సంబంధించిన ఈక్వేషన్స్ ఇచ్చినప్పుడు వీ హ్యావ్ ఓన్లీ ద 2 కేసెస్. ఓన్లీ ర్యాంక్ ఆఫ్ ఏ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు నంబర్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్ అవుతుందా లేదా అని చెక్ చేయండి. అలా కనుక ఏది ఉంటే కన్సిస్టెంట్ అంటారు. ర్యాంక్ ఆఫ్ ఏ ఈజ్ లెస్ దెన్ నంబర్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్ అన్నప్పుడు మాత్రం కన్సిస్టెంట్ అండ్ మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ సొల్యూషన్స్. యూ షుడ్ నాట్ కన్సిడర్ ఏ బై బి. దెర్ ఈస్ నో అగ్మెంటెడ్ మ్యాట్రిక్స్ ఇన్ ద హోమోజీనియస్ ఈక్వేషన్స్. అదొక్కటి గుర్తుపెట్టుకొని మీరు దాని ప్రకారంగా ఈ 2 ప్రాబ్లమ్స్ చేయండి. చేస్తారమ్మా?